ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ശ്രീകല. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയ സി++ൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ക്ലാസ്സുകളാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കോഡിങ്ങിൽ സിയുടെയും സി++ൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ്, മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ലാംഗ്വേജ്? എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ മീഡിയം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഹിയർ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ടു മെഷീൻ ആൻഡ് മെഷീൻ ടു മാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. The computer language is used to communicate with computers. Computer languages mainly classified into two types. Major classification: low-level language and high-level language. What is low-level language? First generation machine language and assembly languages are called low-level languages. What is the machine language? Low-level languages are machine-oriented language. Low-level language, assembly language, machine languages. Computer can understand only the language digital electronics. Digital electronics deals with positive logics and negative logic. That means one's voltage and zero voltage. The presence of voltage will be denoted by 1 and the presence of voltage will be denoted by 0 is the negative logic. Present voltage will be denoted by 1, the positive logic. That is the binary electronic system. A machine language, so program coding with machine coding, that is binary electric signals. Computer can directly understand a program written in the machine language, but the assembly language program is like English code language, so we may translate it into machine language. After machine level languages, the next generation languages was the assembly language. Machine level language uses only the binary language. Assembly language uses symbolic instruction in the place of assembly language ones and zeros. Here, first generation language, machine language, അത് ബൈനറി സർക്യൂട്ടറി സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺസും സീറോസും ഉള്ള ബൈനറി ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അതിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് കോഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് 2 വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് A+B, ആഡ് സബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമുകളെ മെഷീൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമെ അസംബ്ലർ എന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. യൂസർ ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് മെഷീൻ കനോട്ട് ഇറ്റ്. Machine can understand only machine language, so it translated into machine language. Next generation, third generation languages are high level languages. High level languages: Prolog, programming logic; Fortran, formula translation; Lisp, list processing; Pascal, C, C++, Java, and so on. These are the high-level languages. Beginners are all-purpose symbolic instruction code; Basic, a scientific language; COBOL, common business-oriented language; COBOL, business application language;
These are the high-level languages. These languages has its own character set and keywords and syntax. Every high-level language has its own character set and character sensitive system. That is the uppercase, which lower case. ഏത് കേസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിന് സെൻസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടവ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടവ, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിന് ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ്. എവറി ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിൻടാക്സ്. ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ സിൻടാക്സുകളുണ്ട്. ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് നമ്മൾ കമ്പൈലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പൈലർ എന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്ററുകളാണ്. അത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന കോഡിങ്ങിനെ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നും, അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നും പറയും. ഇനി പ്രോഗ്രാം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം, സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം, എന്താണ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. Program written in any high-level language is also called source program. After compiling it, it is also called an object program. Interpreter is a translator. സോഴ്സ് കോഡുകളെ മെഷീൻ കോഡുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ. അത് ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കമ്പൈലർ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ സിയിലും C++ലും ഒക്കെ കമ്പൈലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് LLL, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് അതേതൊക്കെയാണ്? കോബോൾ, ഫാസ്കൽ, ലിസ്പ്, ബേസിക്, കോബോൾ, C++, ജാവ, പ്രോലോഗ്, പോർട്ടാൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളാണ്. ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്താലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കണം. അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വേണം. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കമ്പൈലറുണ്ട്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ അസംബ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിപ്പം നമ്മളതൊക്കെ ലോ ലെവൽ ആണ്. ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജായ സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജസ് എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതപ്പെടുന്നത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പൈലറും ഉണ്ട്, ഇൻ്റർപ്രറ്ററും ഉണ്ട്. ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്, മറ്റേത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പൈലർ. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയും C C++ഒക്കെയാണ്. നേരത്തെ സിയിലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കമ്പൈലറൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് സിയിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.